नमस्कार, मैं हूं तौसीफ इकबाल और आप देख रहे हैं एस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस। बीजापुर शहर उत्तर कर्नाटका का एक बड़ा ज़िला और एक ऐसा क्षेत्र कर्नाटका का जिसको सभी सरकारों ने या सभी लोगों ने लगभग भुला दिया है। डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पैसा तो आ रहा है लेकिन टेक्निकल तरक्की इतनी ज़्यादा कुछ देखने को मिल नहीं रही है। इसी ऐसे ही दौर में विजयपुर शहर के जो फ़ोटोग्राफ़र्स एसोसिएशन है, उन्होंने कर्नाटका फ़ोटोग्राफ़र्स एसोसिएशन के साथ मिल कर के एक ऐसा कदम उठाया, जहाँ पर उन्होंने कर्नाटका, उत्तर कर्नाटका और एंटायर कर्नाटका के फ़ोटोग्राफ़र्स को यहाँ पर बुला कर के एक एग्ज़िबिशन कंडक्ट किया। इस एग्ज़िबिशन का मकसद था कि जिस तरह से बाहर कई दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में, मुंबई है, हैदराबाद है या बैंगलोर है, इन शहरों में जिस तरह के फ़ोटोग्राफ़ी रिलेटेड एग्ज़िबिशन हुआ करते थे, जिसमें अलग-अलग किस्म की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं और अपने कैमराज़ हैं और बाकी जितने भी फ़ोटोग्राफ़ी रिलेटेड चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो इनका जो एग्ज़िबिशन हुआ करता था, उन्हीं चीज़ों को इन लोगों ने यहाँ पर ला कर के बीजापुर शहर के रानी चन्नम्मा फंक्शन हॉल में एक ऐतिहासिक तरह का जो है एक एग्ज़िबिशन कंडक्ट किया। जैसे आप अंदर जाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये एग्ज़िबिशन बीजापुर जैसे पिछड़े शहर में चल रहा है। अंदर जाते ही आपको ये फील आएगा कि आप मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद या दिल्ली जैसे किसी शहर के एग्ज़िबिशन में आपने एंटर किया है। तो उसी तरह का माहौल है, उसी तरह का वाइब है, उसी तरह का जो है अरेंजमेंट्स किया गया है और कंपनीज़ भी ये नहीं कि केवल बीजापुर ही की कंपनियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, बल्कि हमने जब अंदर पूछा तो मुंबई से कुछ जो है अपना कुछ लोग आए हैं, अपने स्टॉल लगाए हैं, बैंगलोर से आए हैं और केरला से आए हुए हैं और अपना हैदराबाद से भी आए हुए हैं, तेलंगाना के दूसरे शहरों से भी आए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जो है इस एग्ज़िबिशन को कंडक्ट किया गया है। हमारी बात हुई, यहाँ के जो भी आयोजक हैं, जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, उनसे बात हुई और अध्यक्ष से बात हुई और सभी का यही कहना था कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इस लेवल की कामयाबी, इस किस्म की कामयाबी मिल सकती है। सभी बहुत खुश हैं और मैं सलाम करना चाहूँगा जो भी यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जो बीजापुर में। इनका कहना है कि पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी की जा रही थी और किसी भी किस्म की कोई भी जो है ज़रूरत में कमी महसूस नहीं हुई। कुछ हमने सेलर जो जिन लोगों ने स्टॉल्स लगाए उनसे भी हमने बात की, उनका भी यही कहना था कि जो मेहमान नवाज़ी उनको यहाँ मिली है। खैर लोग तो बहुत आए, एग्ज़िबिशन तो कामयाब ही रहा है, जितना उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही लोग आए हैं, लेकिन जिस किस्म की मेहमान नवाज़ी बीजापुर शहर के लोगों ने उनके साथ की है, तो उससे वो बहुत ही अच्छी यादें यहाँ से ले जा रहे हैं। तो हमें भी बड़ी खुशी है कि इस किस्म का एक एग्ज़िबिशन हमारे यहाँ बीजापुर जैसे एक पिछले शहर में रखा गया, ना कि सिर्फ रखा गया है बल्कि बड़ी कामयाबी के साथ जो है ये अभी ख़त्म होने को आ रहा है। तो हमारा भी हमारे चैनल की ओर से, एस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस की ओर से, जो बीजापुर फ़ोटोग्राफ़र्स एसोसिएशन है और कर्नाटका फ़ोटोग्राफ़र्स एसोसिएशन है, उनके लिए धन्यवाद। कब तक रहोगे किराए के घर में? अब आपके घर का सपना होगा पूरा, वो भी आपके प्लॉट पर, और सुविधा और रीजनेबल प्राइस में। भाग्यश्री नगर में आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी, टार रोड और वाटर सप्लाई जैसे अन्य सुविधा के साथ 2040, 2030 और ऑड साइज प्लॉट्स। आपका और आपके अपनों के सपनों के घर का होगा सपना पूरा, तो देर किस बात की? एड्रेस एयरपोर्ट रोड नियर गांधीनगर, विजयपुर। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. ಈಗ ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸು ಈ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಿತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಭೂತ ನಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯಾವ ಥರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬಿಜಾಪುರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಅದರ ಜೊತೆ ಬಿಜಾಪುರ ಲೋಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 70ರಿಂದ 75 ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ.
ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಅಂಥದನ್ನ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಿಗುವಂತ ಕೆಲಸನ ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಅವರು ಒಂಚೂರ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇದು ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯಿತು, ಬೀದರ್ ಆಯಿತು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆಯಿತು, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಲಿಂದನೂ ಭಾಳ ಜನ ಸ್ಟಾಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಜನರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಸೀನ್ ನೋಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನಲ್ಲಿ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಇದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನ ಈ ಬಿಜಾಪುರ್ಗೆ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದು ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಬಿಜಾಪುರ್ ಬಂದಿದ್ದ ನಂತರ ಜನರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂಚೂರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನಾವಂತೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಡಗರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಶಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಸಾಲದು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸತತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1-1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಮೇಶ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರ ಟೀಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ, ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲವ್. ಇದು ಅಂಕಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಹೋಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇವಲ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಟೋ ಸಲಾನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ सर. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ सर. थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम. तो ये थे हमारे साथ कर्नाटका फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट. हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद सर. थैंक यू. अभी कुछ समय पहले हमने कर्नाटका फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात की, जो कि बीजापुर शहर के नाइस आईडी के स्टॉल पे हमारी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. और इस समय मेरे साथ नाइस आईडी सॉल्यूशन के ओनर मुश्ताक सर मौजूद हैं. चलिए उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पूरे एग्जीबिशन को लेकर. अस्सलाम वालेकुम. बीजापुर में जो पहली बार एग्जीबिशन लगा है, जो बीजापुर एसोसिएशन फोटोग्राफर के प्रेसिडेंट से मिल के मुलाकात करें तो ऐसा एग्जीबिशन करा कर बोले हमको, तो बहुत अच्छा लगा. तो पहली बार जो कस्टमर से हमको रूबरू मुलाकात करने का चांस एक मौका मिला था. मौका में कस्टमर क्या होगा, अभी तो दूर थे हमसे, खाली फोन में बात होती थी. आने से तो बहुत बड़ी खुशी हो गई. कम से कम 1000 से 2000 लोग तो पार्टिसिपेट से कल से एक ही दिन मुलाकात हो गई. कम से 10,000 तक तो पूरे कॉम्पिटिशन आके देखिए मुलाकात करके गए. तो ये डालने से बहुत अच्छा फायदा होगा. बिजनेस में इंशाल्लाह डेवलपमेंट भी हो जाएगा. कितने हो सके तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कस्टमर को सर्विस देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. एग्जीबिशन के जो इंतजामात हुए हैं
लग तो काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी चहल पहल भी नज़र आ रही है। आपका क्या कहना है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, आपका एसोसिएशन है और जिन्होंने ये सारा मतलब इंतज़ाम किया है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर उन्होंने तो इसके लिए तो सोचे भी नहीं थे, तो ऐसा बना रहे हैं कर रहे हैं कर बोल के, लेकिन क्या हुआ तो उनके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा होगा। तो अब उनको पहली बार हो रहा था ना, पहली बार हो रहा था ना, उसको बहुत ये हो गया था। अभी जो आने से देखी रही थी कितना खुशी हो गई कि वो कह नहीं सक रहे हो, उतना बड़ा खुशी होगी सर इस बार की। थोड़ा अगली बार इंशाल्लाह इससे बड़ा करेंगे बोल के उनका इतना जाए सर। सच कहूँ तो जब मैंने खुद इस एग्जीबिशन के बारे में सुना था, जब मुझे पता चला, तो मुझे नहीं लगा था कि इतना मतलब प्रोफेशनल लेवल पे एक एग्जीबिशन बीजापुर जैसे शहर में भी कंडक्ट किया जा सकता है। देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई और जैसे कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये सुन के भी ये पता चल रहा है कि वाकई में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे लेवल पे जाकर जो है यहाँ इस एग्जीबिशन का इंतज़ाम किया गया है। आप अगर कोई हमारे चैनल के द्वारा एस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस के द्वारा कोई अगर कोई बात कहना चाहते हैं बीजापुर के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए, बीजापुर के जो रहवासी हैं उनके लिए, तो प्लीज़। मेरा कहना ये है तो बीजापुर में पहली बार हुआ है। हम लोग क्या कर रहे थे, भले बेंगलुरु जाओ, बम्बई जाओ, हैदराबाद जाओ, एग्जीबिशन पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब सब लोग बीजापुर से जितने भी है फोटोग्राफर है या प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, बार बार आके विजिट देंगे तो एक अच्छा माहौल बनेगा, अच्छा बीजापुर में डेवलपमेंट होगा। इसकी वजह से आना विजिट करना, तो जितना पार्टिसिपेट करते रहते हैं मतलब सबको भी अच्छा रहेगा। इसकी वजह से बीजापुर एक ऐतिहासिक शहर है, तो डेवलपमेंट होते रहेगा, अच्छा लगेगा सबको। तो ये थे हमारे साथ नाइस आईडी सॉल्यूशन के ओनर मुश्ताक सर। मुश्ताक सर, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुमताज़ अनवर, मुमताज़ सर, आप कहाँ से हैं? मुंबई महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई महाराष्ट्र से आप आए हैं यहाँ पर, और आपका जो है कैमरा बैग्स का जो बिजनेस है। अच्छा, तो आप यहाँ आए हैं एग्जीबिशन को देख करके, आपको कैसा लग रहा है, रेस्पॉन्स कैसा रहा है? ठीक रहा, फर्स्ट टाइम है और छोटा सिटी है मुंबई के हिसाब से, मिला जुला के ठीक है। हाँ। इंतजाम कैसे लगे आपको यहाँ के इस एग्जीबिशन बहुत के? अच्छा रहा, बहुत अच्छा इंतजाम हुआ। चूंकि आप मुंबई से आए हैं, क्या आपने मतलब साइट सीइंग की, यहाँ पर बाहर निकले, शहर घूमा है? टाइम नहीं मिला, बाहर नहीं गए हम लोग। तो जाने का इरादा रख रहे हैं? नहीं, शाम को मुंबई निकल जाएंगे। अच्छा, तो चलिए ठीक है, आपके सफ़र के लिए हमारी तरफ से पूरी मुबारकबाद और थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। इस समय हम खड़े हैं एचपी के डिस्ट्रीब्यूटर आर्कन्स के स्टॉल में, जो कि बेंगलुरु से आए हुए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मैम, व्हाट्स योर नेम? My name is Pushpa. I'm taking care of this business from last 10 years. I'm a team manager. I came with my team members here. From last day was very nice. There was a huge crowd and response was also very good. And we are getting a quality crowd actually. And even we have closed more than 10 orders yesterday. That's really good. That's really great. And we are an HP authorized partners from. We are an HP authorized partners from last 32 years. We are authorized to sell this product in Karnataka, Hyderabad and AP. We have our own service team of 25 engineers. Wherever we have supplied the plotters, we are going to give a service support for the same. Even we will supply consumables like an ink, print head and the paper rolls for the same. So you provide like all HP printable materials. I mean like printing machines, and does it include only professional machines or also like the regular printers? No, we have different kinds of machine. We have technical series, graphical series, even A3, A4 printers also we deals with. Even large size printer like signage printers for the outdoor printing and all. Like that machine also we will sell. Here is for a photo industry, right? That is the reason we have demonstrate the photo printer. Yeah. So ma'am, this is your first visit to Bijapur, I guess. Yeah. So ಯಾವ ತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಇತ್ತು, ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತಾ ಇರಲ್ವೋ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 5-6 ಜನ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇವೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 3-4 ಜನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈ ಕ್ರೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಏನಾದರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ಆಶ್ರಮ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶ್ರಮ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬೇಗನೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ಗೆ? ಹೌದು, ಫುಲ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಏಕೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಹೌದು ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇವತ್ತು ನೈಟೇ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್. ಇನ್ನೊಂಚೂರ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನದ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ನೇಚರು, ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ, ಹೇಗಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲ್, ಬೇರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಯಿತು, ಯು ಪಿ, ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ? ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ, ಆ ಒಂದು ನೇಚರ್, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಭಯ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. I hope like you spend a really good time and you really got a good business as well. So thanks for coming. Thank you very much. Thank you so much. इस समय हमारे साथ जो डिजी इमेज है उनकी ऑर्गेनाइजिंग टीम खड़ी है, जो कि कर्नाटका फोटोग्राफर्स एसोसिएशन से उनका भी ताल्लुक है. चलिए उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस इवेंट के बारे में उनका क्या कहना है और किस तरह से मतलब यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है. सर, ಇದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ವಿಜಾಪುರ ನೂತನ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘ ವಿಜಾಪುರ ಇವ್ರ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಡಿಜಿ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಇದು ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಆ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಜಾಪುರನ್ಯಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗೈತಿ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ. ಇವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನೂತನ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘದವರು ಇದೊಂದು ಏನೋ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥವೇ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ತಪ್ತದ್ರಿ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಂಬೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ತಿ ಇವ್ರು ಬಿಜಾಪುರನಾಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಏನೇನು ಹೊಸ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾವೆ, ಏನೇನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದಾವೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು ತಪ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಬಿಜಾಪುರ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಮುಂಬೈ ಆ ಥರ ಸಿಟೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡ್ಕ್ಯಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ಲಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶಾಪು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲನೂ ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದವ್ರು ಯಾರು ಅದಾರಲ್ಲ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹಾಬಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗತ್ತೆ, ಹೌದು ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಇದರಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಜು ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೀದರ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ತಾರೆ ರೀ. ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲದ ಏನದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನೈತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿದೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಈ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ಯಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ವಿಜಾಪುರ ನೂತನ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘದವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿ. KPA ಕರ್ನಾಟಕ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೂತನ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸು, ಯಾವ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾವುದು. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದವರು KPAದವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನದಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಶಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಘಟಿತ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ KPAದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸರ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ? ಯಾವ ಕಂಪ್ನೀಸು ಅಥವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ನಿ ಲೈಕ್ ಅಡೋಬೆ, ಕೊರೆಲ್ಡ್ರಾ ಆ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಪುಣೆದಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಬಿಜಾಪುರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ತರ. ಹುಬ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ KPA ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ KPAದವ್ರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ, ಆಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 14 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಥರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ನೀವೇನು ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಇವೆಂಟ್ನ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. मैं हूँ तौसीफ इकबाल, सीनियर एडिटर शकील अहमद के साथ। आप देख रहे हैं एस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।